فهذه الجلسة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نكمل فيها هذا الكتاب الذي هو الجنة والنار ووصفهما لمؤلفه عبد الرحمن بن سعد بن وهب القحطاني رحمهما الله. إذن هذه الجلسة هذه نكمل فيها الكتاب إن شاء الله تعالى. Donc dans cette assise qui sera très certainement la dernière dans ce livre, on va le terminer bi'idhnillah avec la dernière partie qui est consacrée aux moyens qui permettent d'éviter l'enfer, aux moyens qui permettent d'éviter, les causes qui font tomber en enfer et les moyens qui permettent de l'éviter par la même occasion. إذن في هذه الجلسة هذه إن شاء الله نقرأ آخر فصل في الكتاب. هذا الفصل هذا يبين لنا المؤلف رحمه الله الأمور والأسباب اللي تخلي الإنسان يطيح في نار جهنم، وكذلك في نفس الوقت الأسباب اللي تنجي الإنسان من النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال المؤلف رحمه الله: أولا الأسباب الموصلة إلى النار، وش هي الأسباب اللي يديروها بعض الناس، الأشياء اللي يديروها بعض الناس واللي غادي تطيحهم للأسف الشديد في نار جهنم. فالأسباب الموصلة إلى النار والعياذ بالله كثيرة جدا، بس احنا نقدر نلخصها في كلمة واحدة: معصية الله ورسوله. والمعاصي كثيرة جدا طبعا، من الصغيرة إلى الكبيرة، إلى البدع الصغيرة والبدع الكبيرة، إلى الكفر الأصغر والكفر الأكبر والشرك الأصغر والشرك الأكبر. هذا قاع ذنوب ومعاصي، صح لا شك أن بعضها أعظم من بعض، مش كل معصية سواء، كان المعصية الكبيرة وكان المعصية الصغيرة، كان اللي يتخرج من الدين وكان اللي ما يتخرجش من الدين، بالصح تخلي الإنسان على خطر إلى ما غفر لهش رب العالمين. Donc l'auteur rahimahullah nous dit: nous allons tout d'abord aborder les moyens, ou plutôt les causes qui font tomber en enfer. Les causes qui font tomber en enfer. Évidemment, les causes qui font tomber en enfer sont très nombreuses, mais on peut les résumer en une seule phrase: la désobéissance à Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ce, de toutes les manières. Et on sait que les désobéissances sont de plusieurs types. Il y a les petits péchés, il y a les grands péchés, il y a les innovations, entre guillemets, décrites comme étant mineures, qui font partie des péchés. Il y a les innovations majeures, qui font sortir de la voie droite et qui font même sortir de l'islam pour certaines d'entre elles. On a aussi le polythéisme, l'association shirk mineur, on a le shirk majeur, on a la mécréance mineure, la mécréance majeure. Donc il y a beaucoup de sortes de péchés. الذنوب والمعاصي كاين بزاف وكلها من أسباب دخول النار. Et tous les péchés, quelle que soit leur taille ou leur nature, sont un risque et une voie vers l'enfer, si Allah Azza wa Jal ne pardonne pas à cette personne. أكيد أن الذنوب والمعاصي كلها صغيرها وكبيرها يؤدي إلى النار، إلا إلى رحم الله عز وجل هذا الإنسان هذا واسمح له. نعم. l'auteur قال المصنف: قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومنها من الذنوب والمعاصي على وجه الإيجاز، باختصار، الإشراك بالله تعالى. والإشراك هدرنا عليه، قلنا بأن الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، أي حاجة خاصة بالله عز وجل وحده ولا شريك له، إذا دخلت فيها واحد آخر معه فإنك أشركت، سواء كان ذلك في الربوبية، قلت باللي غير الله يخلق مع الله مثلا، وسواء كان ذلك مثلا في الأسماء والصفات، قلت مثلا أن غير الله يعلم الغيب مثلا، وسواء كان ذلك في العبادة مثلا
درت عبادة لغير الله، والعبادة لبنا بأنها حق لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الشرك بالله عز وجل من أسباب دخول النار، بل هو أكبر أسباب دخول النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما يدخلش قاع الشرك الأكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما للظالمين من أنصار يعني المشركون ظالمون في حق الله، وما للظالمين من أنصار يعني ما كان حتى واحد اللي غادي ينصرهم ويخرجهم من النار، ما كانش اللي يسلكهم من النار. وإحنا هضرنا على جهنم وقلنا بأنها ربي تبارك وتعالى غادي كي يدخل كاع أصحاب النار في النار غادي يبلع عليهم، وما كاش اللي يخرج. وهذوك البيبان هذوك غادي يشغل بالسلاسل والأعمدة، يكونوا كيما نقولوا احنا بالهضره تاعنا مبلوكين، كاش اللي يحلهم، ما كاش اللي يخرج. يعني كي يدخلوا اهل النار للنار من اهل الكفر الاكبر، ويدخلوا اهل المعاصي مسلمون بصح من اهل المعاصي للنار، ومن بعد يخرجهم رب العالمين، خلاص خلصوا الديون تاعهم تاع الذنوب والمعاصي ويخرجوا من النار. من بعد خلاص اللي باقيين فيها غير الكفار يبلع عليهم، كاش اللي يخرج. إذن الإشراك بالله من أسباب دخول النار. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens, quiconque désobéit à Allah et son messager et dépasse les limites se verra introduit dans un feu éternellement. Et il y aura, il subira dans ce feu un châtiment humiliant. Pas juste douloureux, mais carrément humiliant. Et l'auteur nous dit, parmi ces péchés qui mènent en enfer, nous avons tout d'abord l'association à Allah. Shirk. Et l'association à Allah, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et de manière générale, sa définition la plus simple, c'est le fait de placer à même pied d'égalité Allah et autre qu'Allah dans une chose qui est propre à Allah. Que ce soit dans la seigneurie, en prétendant par exemple que autre qu'Allah crée aussi, par exemple, ou que autre qu'Allah gère l'univers aussi, par exemple, ou que ce soit lui associé dans les noms et attributs, comme par exemple le fait de prétendre que autre que lui connaît l'invisible, ou par exemple que autre que lui voit ce qui est invisible ou entend ce qui est inaudible, ou sait et connaît l'inconnaissable, etc. Ou encore le fait de lui associer dans le culte, comme le fait de vouer à autre que lui un acte de culte qui lui revient de droit, comme le fait d'invoquer autre qu'Allah, ou le fait de demander secours à autre qu'Allah dans une chose que seul Allah peut faire, etc. parmi les choses. Tout ça, ce sont des exemples de shirk. Et shirk, comme Allah a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas à quiconque lui associe. Les salafs, parmi les sahaba, ont expliqué que ça veut dire il ne le pardonne pas à quiconque le commet et meurt sans repentir. Bien sûr, si la personne se repent et elle redevient mu'mina, musulmane avant sa mort, alhamdulillah, Allah il accepte d'elle. Comme Allah a accepté l'islam des meilleurs de cette communauté pour commencer. Omar radiallahu anhu a dit نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله حتى نرجع لديننا. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit nous sommes un peuple, les Arabes, nous sommes un peuple qui était humilié et avili et pas considéré sur terre. Et Allah Azza wa Jal, il a fait parler de nous et il nous a élevés par quoi? Pas par nos origines et nos langues et nos
valeurs et notre culture, pas du tout, parce que tout le monde en a des cultures. Il nous a élevés par l'islam. Et il nous a donné cette puissance et ce poids par l'islam. Et à chaque fois que l'on recherchera puissance et apogée et considération à travers autre chose que l'islam, Allah nous humiliera. Jusqu'à ce que l'on revienne à notre religion. D'accord? Donc, Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lui-même a été plusieurs fois trouvé en train de pleurer et dire ne peut pas comprendre la ni'ma de l'islam celui qui n'a pas connu al-jahiliya, shirk et l'ignorance pré-islamique, lorsque les gens fabriquaient leur propre divinité, la plaçaient dans la maison et l'adoraient. Ça c'est Omar ibn al-Khattab. Il disait les gens, les musulmans futurs, ils vont pas avoir la conscience de la ni'ma de l'islam parce qu'ils n'ont pas connu la fabrication de leur propre divinité, leur propre Dieu qu'ils mettaient dans leur maison et qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et puis qu'ils cassaient, ils en fabriquaient un autre, etc. Non. Donc, le shirk billah azza wa jal, c'est la première cause qui mène en enfer. قال التكذيب بالرسل التكذيب بالرسل ثم قال الكفر والكفر لغة هو التغطية أنت كي تغطي حاجة أنا غادي نغطي هذا الكاس هذا لغة في اللغة العربية خلينا من المصطلح الديني مش نهضروا باللغة الدينية اللغة العربية فقط كفرت هذا الكاس أو هذا الكوب Là, je viens de faire du kufr. Le kufr, en langue arabe, c'est le fait de couvrir. C'est le fait, c'est le fait de couvrir et de cacher quelque chose. C'est ça du kufr. Le verbe kafara, à la base, c'est recouvrir et cacher quelque chose. D'accord? Bon, maintenant, je vais poser mon téléphone ici et je vais le cacher avec mon lait. Là, je viens de kfar mon téléphone. En langue arabe. Là, je ne parle pas du vocabulaire religieux. D'accord, soyons clairs. Et d'ailleurs, dans la langue arabe, on dit de l'agriculteur que يكفر الحقل أو يكفر الحبوب يعني هو كي يحرث الأرض تاعه يحط القمح يحط الحبوب ومن بعد يكفر هذه الحبوب هذه يكفرها بالتراب يغطيها هذا هو معنى كفارة في اللغة العربية في اللغة العربية هذه الكلمة هذه دخلت في الدين بمعنى أن الإنسان ربي أعطاه فطرة في القلب تاعه يأمن بخالقه ومن بعد أوحى إليه الكتب وأرسل الرسل وورى له الإيمان الإنسان لما يغطي هذا النور اللي في قلبه يغطيه بالكفر والضلال ويخرج على صراط رب العالمين نقولوا بأن هذا كفر الإيمان يعني غطى القلب تاعه غطاه وظلم عليه هذاك النور وهذاك الإيمان اللي كان فيه من نجت هذه كلمة الكفر الإيمان والكفر واضح؟ ولذلك بعض الناس في هذا البلد يكذب على دين الله عز وجل ويقول للناس يقول لهم لا الكفار ما كاينينش الكفار هم الفلاحين برك وإحنا ما عندنا حتى مشكل مع الكفار لا كيف رب العالمين قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين تسمى الكافر في دين الله هو اللي ما يعبدش ربي ولا يعبد ربي يعبد معه آلهة واحد أخرين ولهذا قال لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وفي التالي وش قال لكم دينكم ولي دين يعني الدين هو الحرث في الأرض كاش منها إذن هذه حيلة بعض الناس بغى يرضي غير المسلمين بهذا الكلام هذا بصح الكذب ما يخرجش لازم يقول الحق كما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقولوا الحق انتوما عندنا حنايا ما راكمش مؤمنين وحنايا عندكم انتوما ما راناش مؤمنين والإيمان عنده تعريف
لغوي وتعريف اصطلاحي. الإيمان في اللغة العربية هو التصديق بوجود الخالق. بهذا التعريف هذا أنتم مؤمنون ونحن مؤمنون. وبالتعريف الإسلامي المؤمن هو اللي يؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويعبده وحده لا شريك له. أنتم ما تديروش هذه الأمور، ثم أنتم بالنسبة لنا ما كنتش مؤمنين في الإسلام، وهكذا. بصح هذا احنا نعتبركم غير مؤمنين، بصح الدين تاعنا أمرنا بأننا نعاملكم معاملة حسنة وما نغشوكمش وما نظلموكمش إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع اليهود والنصارى في المدينة وفي غيرها، وما كان يغشهم، ما كان يخونهم، ما كان والو. ورب العالمين هو اللي أمره بهذا الشيء. قال يا أيها الذين آمنوا لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن الكافر كافر والمؤمن مؤمن، ومش معناتها أن هما كفار يعني غادي نظلموهم ونقتلوهم ونضربوهم ونديروهم، لا، هذا حرام. فلازم الإنسان يكون صادق ما يكذبش، لأن الكذب يخرجك من كذبة لكذبة حتى تحصل ما تلقاش واش تقول. لا، لازم الإنسان يكون صادق. والإنسان إذا كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم سوا ما يصير له أي مشكل، يكون صادق مع الناس ما يكذبش. حتى الكافر ما يكذبش عليه، يقول له أنت عندي أنا ماكش مؤمن، بصح الدين تاعي يقول لي نحترمك وما نغشكش وإلى آخره. هذه هي. Donc, l'auteur nous dit, parmi les causes qui mènent en enfer, il y a le fait de traiter de mensonges les messages des prophètes, ou encore le fait de traiter de menteurs les messagers, ainsi que le kufr. Le kufr, c'est la mécréance. C'est le rejet de la foi et la mécréance. Pour faire court, en arabe, le verbe kafara, le verbe kafara, ça veut dire recouvrir et cacher une chose. Hein? Si je mets ma main sur ce gobelet, bah là, je viens de kafara le gobelet. Je viens de couvrir et de cacher l'intérieur du gobelet. Si je mets mon téléphone au-dessous de mon livre, là, je viens de, linguistiquement, je viens d'effectuer le verbe kafara pour mon téléphone. Je l'ai recouvert et caché avec mon livre. D'ailleurs, on utilise ce verbe dans l'agriculture. On dit que l'agriculteur, une fois avoir retourné sa terre, une fois avoir déposé la semence et retourné la terre, il vient de kafara les graines avec la terre. Il les a recouverts. Linguistiquement. Après, ce verbe a été utilisé dans le vocabulaire religieux pour désigner la personne qui, après avoir eu la foi, elle a recouvert ce cœur lumineux par les ténèbres de la mécréance et du rejet d'Allah Azza wa Jal. Du coup, vu qu'elle l'a recouvert, elle a recouvert le nour qu'il y avait dedans, on dit qu'elle a kafara. Elle a recouvert son cœur yani de ténèbres après qu'il était illuminé par l'iman. C'est ça que ça veut dire. Et malgré ça, on entend, malheureusement, certaines personnes ou personnalités, je ne sais pas comment on peut dire, parfois qui même représentent les musulmans, ici et là, dire l'islam et le Coran n'ont pas de souci avec les kuffars, parce que le kafir, ça n'existe pas. Le kafir, c'est l'agriculteur. Donc, Dieu n'a pas de souci avec les kuffars. Et les gens applaudissent pour ce genre de paroles. Sauf que, même celui qui ne connaît pas l'ilm et qui ne connaît pas ces mots, s'il ouvre le Coran, il voit que les kuffars sont blâmés du début à la fin. Il le voit. Et malgré ça, il y a des gens qui croient en ce genre de discours. Ces personnes disent non, celui qui a kfar, en fait, c'est l'agriculteur qui retourne sa terre. Mais ça, c'est linguistique. Si on prend l'une des plus petites sourates où Allah parle de l'kuffar, Qul ya ayyuhal kafirun. Dis-leur, oh vous, les kafirun. J'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, etc. À la fin de la sourate, dit, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Alors, al kafirun, visé ici, c'est les agriculteurs. Les agriculteurs, ils blâment leur culte, leur adoration de la terre, des graines. C'est quoi le truc?
Et à la fin, il dit, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Mais l'agriculture, c'est pas une religion. Hein? Etc. Tout ça, tous ces mensonges pour en venir au fait que nous, musulmans, et vous, non-musulmans, on n'a pas de problème. On doit pas, il n'y a pas de différence entre nous et on est amis. Certes, peut-être, il y a des amis, il y a de l'amitié, il y a de l'entraide, il y a du respect, mais on n'est pas pareil. Le musulman est musulman, le chrétien est chrétien, le yahoudi est yahoudi, le bouddhiste est bouddhiste, le athée est athée. Lakum dinukum waliya din. Chacun a une religion bien précise. Et aucun d'entre ceux-là ne prétend qu'on est les mêmes. Mais on a des personnes qui sortent de notre communauté à nous et qui disent qu'on est tous pareils. Mais même eux nous disent, mais non, vous vous trompez, on n'est pas pareil. D'accord? Pourquoi? Sur base d'une définition linguistique. Donc, tout ça pour dire que le kufr, c'est le fait de se détourner de la foi et de couvrir son cœur après qu'il ait été illuminé par l'iman. C'est ça que ça veut dire. Et le kufr fait partie des causes qui mènent en enfer, comme stipulé dans les Écritures. من أسباب دخول النار الحسد والحسد هو أن الإنسان يكره نعمة رب العالمين على الناس. يعني هذا الإنسان الحاسد كي يشوف كش واحد أعطاه رب العالمين نعم في الدين ونعم في الدنيا يحسده علاه ربي أعطاه ما أعطانيش أنا راني باغي ربي يقلع له كلش. هذا هو الحسد. والحسد كما قالوا السلف الحاسد عدو نعمة الله. وبزاف تاع الناس ما راهمش واعيين خطورة الحسد. راه حاسب أن المشكل بينه وبين هذا الإنسان. راه المشكل أعظم من ذلك، لأن المشكل راه بينه وبين رب العالمين. لأنه هو كأنه راه يقول للمنعم اللي يعطي علاه أعطيته هو، ما رانيش موافق، علاه تعطيه هو ما تعطينيش أنا، قلع له هو واعطيني أنا. هذا هو المعنى، هذا هو الحسد. وكون الإنسان يعترض على فعل رب العالمين المنعم، يقول له لا تمد له، ما تمدلهش هو، مد لي أنا، تعرف خير من ربي. هذا هو الحسد، هذا هو الحاسد. ولذلك رب العالمين علمنا كيفاش نستعذ بالله من الحساد ومن شر حاسد إذا حسد. Parmi ce qui mène en enfer, il y a la jalousie, le hasad. Et même la jalousie, c'est même pas encore un terme suffisant. Parce que le hasad, c'est une jalousie qui mène à faire objection à la bienfaisance d'Allah envers les gens, en préférant à ce que les gens soient privés des bienfaits et que ces bienfaits-là soient plutôt donnés à lui-même. Et beaucoup de gens pensent que la jalousie, c'est juste un problème entre lui et les gens. Alors que c'est pire que ça. Parce que la jalousie, c'est un problème qu'il y a entre lui, le jaloux, et Allah. Parce que c'est comme s'il est en train de dire à Allah, Allah, pourquoi tu lui as donné à lui? Faut pas lui donner à lui. Retire-lui. C'est à moi qu'il faut donner. Parce que c'est ça, en quelque part, c'est ça en fait, le hasad. Et les salafs disaient, le hasad, ils disaient pas c'est un ennemi des gens. Non, ils disaient c'est l'ennemi de la bienfaisance d'Allah. C'est très grave de jalouser les gens. Et comme l'imam l'a dit aujourd'hui dans la khutbah, pourquoi être jaloux des gens? C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Pourquoi tu es jaloux des gens? Il n'y a pas à être jaloux des gens. Tu veux la même chose, tu veux mieux? Demande à Allah qui lui met le baraka, qui te donne la même chose et mieux encore. Il n'y a aucun mal à demander à Allah mieux. Mais demande à Allah. Pas tu jalouses les gens. Et ça fait partie de ce qui mène en enfer. نعم. قال. C'est une forme d'orgueil en fait, la jalousie. C'est comme l'orgueil. Ça peut être assimilé à de l'orgueil, non. C'est pas de l'orgueil en soi, mais il y a un lien. Bien sûr, il y a un lien. En gros, moi je suis mieux que les autres, c'est moi qui dois avoir, pas les autres.
قال الظلم والخيانة. الظلم والخيانة. الظلم هذه كذلك تكلم عليها الشيخ اليوم. مثال قال لك بعض الناس يخدموا الناس وما يخلصوهمش، هذا ظلم. هذا ظلم. Donc l'injustice sous toutes ses formes. الظلم بشتى أنواعه. Comme le fait de faire travailler des personnes, par exemple, mais tu ne les payes pas. Ils travaillent tous les jours, et ils sont là tous les jours, du début à la fin du service, mais les jours du salaire, ben, ils n'ont pas de salaire. Tu ne leur donnes pas. Après, demain. Alors toi, tu peux payer. Tu ne payes pas. Et après quoi? Et après, ben, finalement, tu ne lui donnes pas du tout. Pourquoi? Ben, de toute façon, il est en situation irrégulière, il ne peut rien faire. Il ne peut pas porter plainte. Tout ça, c'est de l'injustice. Donc, al-khiyana, qui est la trahison. La trahison, sous toutes ses formes. Ça peut être le fait de trahir une amana, ça peut être le fait de trahir une personne qui t'a fait confiance. Comme cela. قطيعة الرحم والبخل. قطيعة الرحم والبخل. قطيعة الرحم معروفة، وهي أن الإنسان يقاطع بعض الأقارب اللي واجب عليه يتصل بهم ويزورهم. والرحم مش يقع لا فامي. الرحم كما قال العلماء هم الوالدين والخوت، يعني خوك واختك، ولادهم، عمومك وخوالك وولادهم كذلك. هذا هم الرحم، الوالدين والأجداد والإخوة والأخوات وولادهم، والأعمام والخال والأخوال وولادهم. هذا هم الرحم. الباقي أحسن إلى حسن، بصح هادو هم الواجب عليك أنك تعيط لهم وتزورهم وإلى آخره. هذا هم الرحم. Donc, parmi les péchés qui mènent en enfer, nous avons bien évidemment la rupture des liens de famille. Alors c'est vrai qu'en français, lien de famille, c'est vague, parce que il y a des familles, elles sont très grandes. Et même si tu rends visite chaque jour à un proche, t'as pas fini. Dans 1 an, t'es encore là. Mais, comme disent les ulama, les membres de la famille avec qui il est obligatoire de maintenir les liens, c'est un cercle bien précis. Les parents, les grands-parents, des deux côtés, les frères et sœurs, et leurs enfants, oncles et tantes, paternels et maternels, et leurs enfants. C'est ça le cercle obligatoire avec qui entretenir les liens. Je répète, parents, grands-parents des deux côtés, frères et sœurs et leurs enfants, oncles et tantes et leurs enfants. Ça, c'est le cercle avec qui il est obligatoire de maintenir les liens. Après, pour ce qui est de la fréquence d'appels, de visites, etc., ça revient au urf. C'est selon les habitudes des familles et des gens. Hein, on ne t'a pas dit tous les jours d'appeler ou tous les jours d'aller. Mais si au moins de temps en temps, au moins tu passes, ou un petit appel, ou un message, c'est déjà ça. Donc, c'est la tarrahim. Et celui qui coupe les ponts avec ses proches, et surtout avec ceux-là, pas d'appel, pas de message, pas de visite, rien du tout. Alors qu'il peut, lui, il est considéré comme ayant rompu les liens. Et la rupture des liens de parenté, c'est un grand péché qui prive de beaucoup de biens, tels que le rizq, tel que le baraka, tel que la longévité de vie, etc. Et qui apporte beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes, qui apporte la pauvreté, les mashakil, les liens de famille. Non. Beau-père et belle-mère. Non, ton beau-père et ta belle-mère, ils font partie du rahim de ton épouse. Okay. Donc elle est dans l'obligation de maintenir et d'entretenir les liens de manière permanente. Toi, c'est plus par bienfaisance et respect. Mais ça ne concerne pas le péché et l'obligation de laquelle on parle ici. قال البخل والشح, l'avarice. L'avarice. بنادم عنده بصح
ما ينفقش على الأهل تاعه ما ينفقش عليها l'avarice le fait d'avoir les moyens mais de ne pas subvenir aux besoins des siens que ce soit ses enfants, son épouse, ses parents il a les moyens mais il les laisse dans la difficulté et ça c'est un grand péché الرياء من الفعل رأى يرى ري والرياء يعني انظروا إلي راني ندير شوفوا فيا كما نقولوا احنا في البلاد شوفوني بصح في العبادة وهذا أعظم أنا جاي نصلي شوفوني أنا نصدق شوفوا مليح شوفوني نصدق أني داخل الجامعة أني خارج شوفوني أني أقرأ قرآن شوفوني سمعتوني مليح ها شوفوني أني نقرأ إلى آخره هذا الرياء والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر قال الرياء والرياء من الشرك Donc parmi les péchés qui mènent en enfer nous avons l'ostentation et l'ostentation c'est le fait de se montrer en train de faire une chose bien précise qui est censée plaire à Allah seul, mais on cherche à plaire aux gens aussi, en même temps. Et ça, c'est de l'ostentation. Alors oui, dans la langue française, l'ostentation, c'est le fait de se faire apparent et visible. Ça correspond à ce qui est cité ici, sauf que là, c'est de l'ostentation cultuelle, dans le culte. En cherchant à plaire aux gens comme l'on cherche à plaire à Allah à travers l'adoration. Non. Alors, bien sûr, il y a une différence entre l'ostentation de laquelle on parle là et les signes religieux ostentatoires desquels on entend parler parfois dans les médias, etc. Il ne faut pas joindre les deux. Ce n'est pas la même chose. Parce que les médias parlent avec un vocabulaire non religieux. Eux, ils visent par là le fait de porter sur soi des choses qui permettent de deviner à quelle confession tu appartiens. Mais nous, on ne parle pas de ça ici. Nous, on parle du fait de vouloir absolument se montrer lors d'un acte religieux pour plaire aux gens. D'accord ? C'est pas la même chose. قال النفاق طبعا النفاق له معنى كذلك لغوي ومعنى ديني النفاق لغة هو إظهار شيء وإبطان عكسه إبطال خلافه أنا نوري لك بأني نبغيك وقاع بس كي نكون مع الناس نقول هذا نكره ربي هذا نفاق لغة يعني هذا نفاق لكن في الشرع النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان والنفاق مثل الشرك والكفر كاين أصغر وكاين أكبر كاين نفاق يرجعك فاسق عاصي وكاين نفاق اللي يخرجك من الإسلام نعم. Donc ensuite on a l'hypocrisie et ce qu'on vise ici c'est pas l'hypocrisie linguistique qui est le fait d'avoir un visage avec certains et un autre visage avec d'autres. C'est pas vraiment ça qui est visé ici, même si c'est pas une bonne chose non plus, hein. Mais ce qui est visé ici, c'est le fait de laisser paraître la foi, de laisser entendre qu'on est croyant, mais de cacher en soi la mécréance. Le fait de faire croire aux gens qu'on est croyant alors qu'on ne l'est pas. C'est ça qui est visé ici. Non. Donc ça, forcément, ça mène en enfer. أيضا الأمن من مكر الله واليأس من روح الله هادو زوج متضادين يعني بعض الناس يتكبر ويعصي الله عز وجل بكل وقاحة ويقول لك أنا مانيش خايف هذا الأمن من مكر الله حاسب روحه ما غادي يصرى له والو وهذا رب العالمين يجي النهار اللي غادي يعذبه في الدنيا والآخرة هذا يسموه الأمن من مكر الله هذا يؤدي إلى النار وكذلك عندنا العكس تاعه وهو اليأس من روح الله بعض الناس
tellement يخاف من رب العالمين، يخاف يولي ييأس كاع، ما عندهش كاع أي رجاء في الله عز وجل. تقول له ودي ربي غفور رحيم وكذا واللي شويه ربي يقول لك اودي لا انا ما يرحمنيش كاع، انا غادي يعذبني حاجه باينه الى اخره. ودي اتق الله، هذا كبير من كبائر الذنوب، هذا دخل النار. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني رب العالمين قال انا نتعامل معك على حسب الشيء اللي راك حاسبه انت فيا انا. الا انت راك داير في راسك باني غادي نرحمك، الا راك داير في راسك باللي ما فيها حتى رحمه، باللي غادي نعذبك. انا عند ظن عبدي بي، اني نتعامل معك على حساب الظن تاعك فيا. واليأس من روح الله ذنب ومعصيه وكبيره من كبائر الذنوب. Donc parmi les péchés qui mènent en enfer, on a deux contraires, deux extrêmes, à savoir le culot dans la désobéissance tout en se sentant en sécurité face au châtiment d'Allah. Le culot dans la désobéissance d'Allah tout en se croyant en totale sécurité. On a des gens qui font des péchés, etc., ouvertement, qui ne se cachent pas. Quand tu dis oui, attaqillah, t'as pas peur. Tu dis non, moi, qu'est-ce qu'Allah il va me faire? Et puis Allah il est pardonneur, je suis sûr que j'aurai rien. Ça, c'est le fait d'avoir du culot face à Allah et de croire qu'on est en sécurité. Et ça, c'est un grand péché. Ça s'appelle al-amnu min makrillah. Et puis, à l'autre extrême, on a al-ya'su min rawhillah, le désespoir total d'Allah. On a des gens, ils craignent Allah, c'est bien, mais ils se font manger le cerveau par le shaitan. Ils rentrent dans des waswas, ils rentrent dans des spirales infernales. Et ils n'en sortent plus. Tu lui dis viens prier, il dit ça sert à rien. Jeûne, ça sert à rien. Lis le Coran, ça sert à rien. Comment ça, ça sert à rien? Je comprends pas. Pourquoi tu fais plus rien? Mais t'as peur d'Allah, mais tu fais plus rien. Explique-moi. Tu dis non, mais de toute façon, moi, Allah, il va pas me faire rahma. Moi, Allah, il va me châtier, c'est sûr. Moi, il va pas me pardonner. Moi, pourquoi? Moi, je le sais, c'est tout. En fait, il a perdu espoir en Allah. Au début, ça a commencé par de la peur d'Allah, c'est bien. Mais il n'a pas équilibré de l'autre côté avec l'espoir en Allah. La peur, c'est bien, mais il faut aussi de l'espoir en Allah. Peur et espoir. Comme les salafs nous ont appris. On adore Allah avec la peur et l'espoir en même temps. Comme les deux ailes d'un oiseau. Sinon, tu voles plus droit. Tu tombes. Si tu as trop de peur, tu vas tomber, forcément. Parce que tu vas te croire tout permis. Tu risques rien. Et si tu as trop d'espoir, tu n'auras plus peur d'Allah, tu feras tout et n'importe quoi. Là, c'est pareil. Donc ça mène en enfer. قال المصنف أيضا جميع كبائر الذنوب التي وردت في الكتاب والسنة وغير ذلك. Donc, etc. parmi les péchés rapportés dans le Coran ou Sunnah. Bien sûr, il y en a beaucoup. Ça prendrait trop de temps pour les citer et cette assise ne suffirait pas. Donc ça, c'était asbab ad-dukhul ila an-nar. Quelques causes qui mènent en enfer. قال المبحث الثاني كيف نقي أنفسنا وأهلنا من النار. كيفاش نجتنب النار وكيفاش نجنب أولادي وأهلي النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال العلامة السعدي رحمه الله أي يا من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه وقوا أنفسكم وأهليكم. يعني وقاية الأنفس. كيفاش نحفظ الأنفس هذه وكيفاش نجيها من النار؟ بإلزامها أمر الله، القيام بأمره واجتناب نهيه والتوبة إلى الله عما يسخطه ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. بعض الناس تقول له ودي ربي ولادك، ودي ولدك راه كبر دروك مازال ما يصليش، يقول لك ودي مازال راه صغير بشوية عليه، كون صغير راه راجل 15 16 وين صغير.
بكري هذاك اللاج هذا كان يتزوجوا مازال ما يصليش 16 عام 17 عام ما يصليش وبغيته وين بغيته يصلي 18 ولا يقول لك بنتي يا ودي مازال صغيره معليش تلبس كيما تحب راها مرأة يقول لك مازال راها صغيره الى اخره. يوم بعد كي تجي بنتها تقول لها ودي ها كيفاه مهم راكم فهمتوا ولا يجي ولده يقول لها ودي ها كيفاه وغادي يزيد عندي طفل الى اخره ينخلع تما وين ينوض يقول لك ودي ولاد اليوم هادو وين ولاد اليوم وانت ربيتهم كي كنا نقولوا لك قول لهم يصلوا قول لهم يستروا رواحهم قول لهم كذا قلنا مازالوا صغار ما ربيتش كثير من الناس ما رباش. وإجبارهم على أمر الله فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمر الله. انتهى. يعني الشيخ السعدي راه يقول رب العالمين خبرنا باللي النار هذه تشعل كما نقولوا احنا تقضي بالبشر بالحجارة. وفي هذه الآية هذه قال نقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني انت يا أولادك لو كما تتسقموش غادي بيكم نشعل النار غادي بيكم تنشعل جهنم بيكم انتوما. يعني شغل بها يفيقنا باش ينوضنا من الرقاد باش يخوفنا. هذا هو المقصود. Donc, l'auteur nous dit, à présent, une question se pose. Comment se préserver, ainsi que nos familles, nos enfants, etc., de ce feu qui est celui de l'enfer? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ô vous les croyants, protégez vos personnes, ainsi que vos familles, d'un feu. Et puis ensuite, il leur a donné une petite information qui a tout son sens dans le contexte. Concentrez-vous. Il dit protégez-vous et vos familles d'un feu. Après il donne un détail, il dit un feu qui sera attisé par les êtres humains et les pierres. Et en gros, si tu ne te redresses pas toi et ta famille, eh bien tu feras partie du combustible qui va attiser ce feu. C'est ça que ça veut dire. Cheikh Saadi nous dit, ce verset veut dire, ô vous qui avez la croyance, ô vous qui avez la foi, tenez-vous aux ordres et interdits d'Allah. Tenez-vous aux ordres et interdits d'Allah et repentez-vous à chaque désobéissance. Et tout ça, dans le but de quoi? Dans le but de vous protéger des flammes de l'enfer. Dont le combustible, eh bien ce sera vous. Ce sera vous. Si vous vous redressez pas. C'est ça que ça veut dire. Donc chacun d'entre nous, nous dit Cheikh Saadi, se doit de se remettre en question lui-même à chaque moment sur ses faits et gestes. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai regardé? Est-ce que j'ai dit astaghfirullah ou pas? Est-ce que j'ai fait des hasanats pour effacer les mauvaises ou pas? De quoi je dois me repentir avant de m'endormir? Est-ce que mes enfants ils ont prié ou ils n'ont pas prié? Est-ce qu'ils se sont habillés correctement? Est-ce qu'il y a des nouveautés négatives dans leur comportement que je dois corriger? Je les observe, je les surveille. Pareil pour l'épouse, etc. Pas tu laisses faire ce qu'ils veulent. Et puis le jour où tu te réveilles et tu te rends compte qu'ils sont tous partis en vrille, tu te dis oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Bah toi, qu'est-ce qui se passe? T'étais où? T'étais dans quel monde? Hein? Quand tu lui dis écoute, ton enfant là il a grandi, apprends-lui la prière. Il dit mais il est encore petit. Comment il est encore petit? C'est un homme. Il a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Khalas là, bientôt il peut se marier même. À l'époque il se mariait. Comment il est petit? Tu veux qu'il prie quand en fait? Pourquoi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de leur apprendre comment on fait la prière des petits? Pour qu'ils s'habituent, pour que ce soit un mode de vie pour eux. Pour pas que ça devienne une charge plus tard. Tu lui ajoutes dans sa vie de tous les jours un truc qu'il doit faire 5 fois par jour. Oh là là, il va te dire mais c'est trop dur. Tandis que si tu lui apprends depuis petit, c'est normal pour lui. Le jour où il prie pas, il lui manque un truc. Il y a un problème, il se sent pas bien.
Hein, aujourd'hui, ils font des dépressions, ils ont des mal-être parce qu'il joue plus au foot ou parce qu'il a plus tel cadeau. Normalement, il doit avoir ce mal-être lorsqu'il rompt les liens avec son créateur, Jalla wa ala. Pas lorsqu'il manque d'un objet. Ou tu lui dis, écoute, bah quand même, faut bien habiller tes enfants. Ah, elle est encore petite, elle est encore petite. Comment elle est petite, elle est petite? Tu vois bien que c'est déjà presque une femme. Tu vois bien qu'elle a déjà des atours. Tu vois bien que les tordus d'esprit peuvent déjà la regarder. Tu vois bien qu'elle pourrait subir des préjudices. Ah, elle est petite. Et plus tard, quand elle vient pour lui faire la grande annonce, moi, vous avez compris, et quand son fils vient pour lui faire la grande annonce de ce qu'il va avoir, pareil, il met ses mains sur la tête, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? La jeunesse d'aujourd'hui et les parents d'aujourd'hui, on en fait quoi? C'est ça aussi. Après, on se demande, et certains parents, on les entend même dire, oh là là, ces enfants, ils vont faire entrer en enfer. Je vais entrer en enfer à cause d'eux. Peut-être, effectivement. Oulayadu billah. Parce que tu étais où? Donc, on se doit d'appliquer ce verset. Ô vous les croyants, protégez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible seront les hommes et les pierres. Cet enfer sera surveillé par des anges rudes qui ne désobéissent jamais à Allah et qui font tout ce qu'il leur ordonne. Et rappelez-vous que les anges recevront l'ordre d'Allah de verrouiller les portes de l'enfer. Plus personne ne sort. Terminé. ثم قال إذن وقال تعالى تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله. Allah Azza wa Jal nous a cité de manière générale également dans un autre verset la clé du paradis et du sauvetage du feu. Il a dit croyez donc en Allah et en son messager. Et avoir la foi en Allah, on l'a vu dans les cours du samedi. C'est quoi avoir la foi en Allah? Croire qu'il existe? Oui, certes. Croire au fait qu'il est le Seigneur? Oui, c'est vrai. Croire au fait qu'il est parfait sans défaut? Oui, c'est vrai. Et il manque le quatrième. Ton rôle. C'est quoi ton rôle, ta mission par rapport à tout ça? Ben, lui obéir. L'adorer, lui obéir. Finalement, c'est ça le but final. Croire en Allah avec les trois premiers, c'est bien. Mais après, quand il s'agit pour toi de passer à l'action, qui est de lui obéir, l'adorer, lui vouer le culte, à travers tes faits et gestes, que ce soit ce qu'il t'a ordonné de faire, de le faire, ou ce qu'il t'a interdit de faire, de t'abstenir. C'est ça finalement le but. Allah dit, croyez donc en Allah et en son messager. Voilà le moyen d'être sauvé du feu et d'entrer au paradis. وقال تعالى وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تجاهدون في سبيل الله والجهاد ليس بالسنان فقط هو بالسنان نعم لكن أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه. أول جهاد كما قال عليه الصلاة والسلام مجاهدة النفس عن الحرام. كيف أنت تجاهد العدو وأنت ما زال حاصل مع نفسك حاصل معها ما تقدرش تترك الذنوب والمعاصي ما تقدرش تشوف ذنب إلا وتطيح فيه نفسك ما قدرش تجاهدها وتروح تجاهد العدو ربي ما يوفقكش ما توصلهاش قبل ما تدير خطوة كمل معك. لذلك قالوا عليكم السلام تجاهدون في سبيل الله. بعض الناس كي يسمع هذه الآية يقول أوه الجهاد خصنا نروح نقاتلوا. صح حبس جاهدت نفسك حبست الذنوب والمعاصي كلها تبت إلى الله استقمت راك تصلي كل صلاة في وقتها وتغض البصر وما تسمعش الغناء والمحرمات وما تغش الناس وما تكذبش إلى آخره. صلة الرحم هاد الصوالح كاع راك ديرهم جاهدت نفسك فيهم راك واصل إلى راك واصل صح ولكن ما أقل من حقق هذا كله. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc Allah Jalla wa Ala dit dans un autre verset luttez dans le sentier d'Allah à travers vos biens et vos personnes. Cela est bien meilleur pour vous si seulement vous saviez.
Et donc ça répète encore ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'on dit depuis le début d'ailleurs. Lutter dans le sentier d'Allah. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent le mot djihad, ils pensent à la guerre. Et le Rasoul alayhi salam nous a parlé du premier djihad que toute personne doit faire, qui est la lutte contre l'âme et ses mauvais penchants et ses mauvaises insufflations. Hein? Beaucoup de gens parlent de le djihad, mais ils ne contrôlent même pas son nafs. Ils ne contrôlent même pas son âme. Il ne se trouve pas devant un péché sans y succomber. Il n'arrive pas à se retenir, commet tous les péchés. Et il te parle de la lutte dans le sentier d'Allah. Alors que lui, il n'a même pas lutté dans le sentier d'Allah contre sa propre personne. Allez, il commet les péchés. Il parle sur les gens. Il juge les gens sans savoir. Il commet la médisance. Colporte les blablas des gens. Il vole. Il ment. Il prie pas à l'heure. Et j'en passe. Et après, il te dit, ouais, la lutte dans le sentier d'Allah. Mais lutte déjà dans le sentier d'Allah contre ta personne. Inch'Allah, quand tu y arriveras, peut-être que le jour viendra pour la suite. Mais on n'y est pas du tout. إذن فهذان سببان لدخول الجنة بإذن الله والنجاة من عذابه نعوذ بالله من عذابه ونسأله الجنة. L'auteur a dit, donc voici de manière générale les deux causes de l'entrée au paradis et du sauvetage du feu, à savoir l'obéissance à Allah et son messager, que ce soit en accomplissant les ordres ou en délaissant les interdits. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: هذه وصية ودلالة إرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم، وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر ويسمو إليه كل لبيب، فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: تؤمنون بالله ورسوله. ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق الجازم بما أمر الله به المستلزم لأعمال الجوارح. يعني الإيمان بالله، قال الشيخ، مش غير تصدق في القلب تاعك وخلاص، لا، لازم هذا الإيمان اللي راه في القلب لازم كما نقولوا حنايا تكون فيرمة بالأعمال، مش غير تأمن برك وخلاص، لازم تأمن في القلب تاعك ولازم كذلك تطبق باش تبرهن بهذا الإيمان. أنا نأمن بالله عز وجل، احنا فهمنا باللي الإيمان بالله يقتضي أنك تطيعه، مش تقول أنا مؤمن بس احنا نكذب ونخون ونسمع المحرمات ونشوف المحرمات ونهدر في الناس ونغش. أي وراء الإيمان؟ لازم الإيمان يستلزم طاعة الله عز وجل. قال الشيخ السعدي: ومن أجل الأعمال الجهاد في سبيل الله، فلهذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام، والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته، وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب، فإن ذلك ولو كان كريها للنفوس شاقا عليها فإنه خير لكم إن كنتم تعلمون. Cheikh Saadi nous dit, certes, effectivement, la lutte dans le sentier d'Allah, en se privant de ce que l'âme aime, en se privant des interdits, et en accomplissant les obligations, et en affrontant les obligations. Eh bien, certes, c'est dur, mais quelque part,
Allah Azza wa Jal répond à cela en disant à la fin du verset, c'est bien meilleur pour vous auprès d'Allah si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. ومن الأسباب الواقية من النار العمل بطاعة الله والابتعاد عما يغضبه فإذا أطاع الإنسان ربه وابتعد عما ينهى عنه فإنه قد عمل الأسباب والقبول والتوفيق بيد الله نسأل الله الكريم من فضله. Et donc, le cheikh clôture en disant, donc de manière générale, être sauvé du feu se fait avec deux choses. Obéir à Allah Azza wa Jal en accomplissant l'obligation, et de cette manière, on acquérira son agrément, et délaisser les interdits afin d'éviter sa colère et son châtiment. Subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où toi, tu fais ce qu'il faut, le succès et le résultat, il n'est pas dans ta main. Le résultat, il vient d'Allah Jalla wa Ala. Toi, tu fais ton maximum, tous les jours. Tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, tu lui demandes de tawfiq pour qu'il te permette de faire des nouvelles hasanat, qui te permettent d'effacer tes péchés, de corriger tes défauts, de te débarrasser de tes défauts. Hein? Dans chaque raka'a, tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh Allah, apprends-moi ce que je dois faire et donne-moi la force de le faire. Et apprends-moi ce que je ne dois pas faire et donne-moi la force de le délaisser. C'est ça que ça veut dire alladhina an'amta alayhim. C'est eux en fait, c'est ceux qui savent et qui font. Ghayr al-maghdubi alayhim, c'est qui? Al-maghdubi alayhim, ceux contre qui Allah s'est mis en colère. Ce sont ceux qui savent et qui font pas. Oh Allah, ne me mets pas. C'est comme si tu étais en train de dire, oh Allah, ne me mets pas parmi ceux qui savent, mais ils font tout le contraire. Wala ad-dallin, c'est qui? Ce sont ceux qui font en croyant bien faire, mais en fait, ils font tout sauf ce qu'Allah leur a demandé. Au nom de l'amour et la paix. C'est ceux ad-dallin. Donc c'est comme si tu étais en train de dire dans chaque raka'a, y compris dans les 4 raka'at qu'on va prier encore maintenant pour la Isha, Ya Allah, apprends-moi ce qu'il faut faire ou pas faire et donne-moi la force de m'en occuper. Et ne me mets pas parmi ceux qui savent et qui font pas, ni ceux qui font sans savoir. Chaque jour, tu pries et tu fais ce dua-là et tu luttes contre ton âme. Tu as commis un péché, repens-toi. Tu apprends une chose, applique-la. Une occasion se présente, saisis-la. Ne rate pas les occasions, parce que le temps passe vite. Quand un jour de jeûne arrive, jeûne, c'est une occasion pour se faire pardonner. Un jour d'adoration arrive, fais l'adoration, profites-en, parce que les jours défilent. Regardez, on va rentrer en 2025. Yani, des fois on te dit en quel mois tu es, tu te dis, subhanallah, c'est vrai déjà. Et tu as arrêté de compter il y a déjà 3 mois. 3 mois en défilé. Ça, c'est vrai ou pas? Le temps passe vite. Regardez Ramadan dans 2-3... On est encore décembre. Ramadan dans 2 mois. C'est début mars, non? 3 mois, 85 jours. 85 jours. Subhanallah. On a prié Salat al-Eid. Moi, je me rappelle encore de la khutbah de l'Eid. Du frère Mohammed en bas. Et regardez, subhanallah, Ramadan, c'est dans 80 jours. Et les jours ils défilent, les jours de jeûne ils arrivent, ils passent, on ne jeûne pas. Les jours de sadaqa ils arrivent, ils passent, on ne sadaqa pas. Les jours de dhikr et de salat ils arrivent, ils passent, on ne prie pas. Les jours de Coran ils arrivent, on ne lit pas. Mais avec quoi on veut partir? Avec quoi on va entrer au Jannah? Avec quoi on va être préservé du feu? Allah musta'an, qu'Allah nous guide et nous corrige. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.